بار بار آزمائش کرتا ہے، تو یسوع مسیح اس کی آزمائشوں کے اوپر کیسے غالب آتا ہے. ہاؤ ٹو ہینڈل دا ٹیمپٹیشن، یہ ہمارا آج موضوع ہے جس کے اوپر آج ہم ٹھہرے. آزمائش یہ ایک ایسی مسلمہ حقیقت ہے جس سے کوئی بھی محفوظ نہیں. ٹیمپٹیشن از انیویٹیبل، یہ ناگزیر ہے، یہ لابد ہے، یہ لازم ہے. یہ کسی بھی شخص میں، یہ کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ واقع ہو سکتی ہے. جو آزمائش ہے کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، اور ساری زندگی ایک ایماندار آزمائشوں سے گھرا رہتا ہے، اور آزمائشیں مسلسل ایک ایماندار کا عمر بھر تعاقب کرتی رہتی ہیں. کسی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ opportunity knocks once but temptation beats on your door every day. کہ موقع ہے جو ایک دفعہ آپ کے دروازے پر آتا ہے، لیکن آزمائش ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر وقت آپ کے دروازے کے اوپر دستک دیتی رہتی ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آزمائش اپنے اندر طاقت رکھتی ہے، اثر رکھتی ہے، اور یہ ضروری ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ اس کی حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے. No one is immune to temptation. کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں ہے. یہ ضروری ہے، یہ لازم ہے، یہ لابد ہے، اور یہ ناگزیر ہے. آج ہم خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے اس بات پہ غور کرنے کو ہے کہ یسوع بیابان میں اپنی آزمائشوں کے اوپر غالب کیسے آیا. اس سے بیشتر کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی آزمائشوں پہ غور کریں، میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ آزمائش کے لیے جو یونانی زبان کا یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے وہ پیرازو ہے، جس سے پیرازمس کا لفظ ناؤن کے طور پہ نکلا ہے. اور پیرازو کے دو معنی ہیں، اسے منفی معنوں میں بھی اور مثبت معنوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. 38 مرتبہ ہمیں نئے عہد نامے میں اس لفظ کا بیان ملتا ہے. مثبت معنوں میں پیرازو سے مراد ہے کہ آزمانا، جانچنا، پرکھنا. یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب کی 6 آیت، اور دوسرا کرنتھیوں 13 باب کی 5 آیت، اور عبرانیوں 11 باب کی 17 آیت کی روشنی میں ہم اس کے مثبت معنوں کو دیکھ سکتے ہیں. کسی کی پرکھ کرنا، کسی کو جانچنا، کسی کو آزمانا. علامہ عماد الدین لاحظ بیان کرتے ہیں کہ آزمائش سے مراد تانا ہے کسی کو، جیسے سونا آگ میں تایا جاتا ہے، اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ سونے سے آلائشیں، گندگی دور کی جائے اور وہ کندن ہو جائے. اس میں آزمانے والے کی نیت کسی کے بارے میں منفی نہیں ہوتی، بلکہ اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کا کردار، کسی کی شخصیت اور کسی کا ایمان مزید نکھر جائے، مضبوط ہو جائے، پختہ ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ پیدائش کی کتاب اس کے 22ویں باب میں خدا ابراہم کو آزماتا ہے، اور استثنا کی کتاب اس کے 8ویں باب کی 2 آیت میں بنی اسرائیل کی آزمائش کا ہمیں بیان ملتا ہے. مقصود یہ ہے کہ اس میں بھلائی کا عنصر چھپا ہوا ہے. لیکن جب ہم پیرازو کو منفی معنوں میں دیکھتے ہیں تو منفی معنوں میں اس سے مراد ہے کسی کو گناہ کی ترغیب دینا کہ وہ گر جائے. اس میں آزمانے والے کی نیت یہ ہوتی ہے کہ جس کی آزمائش کی جائے وہ باغی ہو جائے، وہ برگشتہ ہو جائے، وہ خدا کے خلاف چلا جائے اور خدا کا نافرمان ہو کر گر جائے. اور یہی
लफ्ज हमें मुकद्दस मत्ती उसके 4 बाब और मुकद्दस लूका उसके 4 बाब में मसीह की आजमाइश के तौर पे दिखाई देता है कि जब यीशु की आजमाइश की गई है तो मसीह की आजमाइश अंदरूनी आजमाइश नहीं बल्कि बैरूनी आजमाइश है। शैतान यीशु मसीह को बयान में खुदा की तरगीब देता है कि वो खुदा पे भरोसा करना छोड़ दे, वो खुदा के खिलाफ चला जाए और वो खुदा की नाफरमानी करे और कंट्रोल अपने हाथ में कर ले। लेकिन इन सारे हालात में खुदावंद यीशु मसीह इब्लीस उसके हथकंडों और उसकी सारी चालों के ऊपर गालिब आता है। और यही वजह है कि कोई ईमानदार अगर यीशु की पैरवी करता है, अगर मसीह को बतौर नमूना लेता है, तो वो भी अपनी आजमाइशों के ऊपर गालिब आ सकता है। आजमाइश अपने अंदर ताकत रखती है। इसके बारे में एक आयरिश नॉवेलिस्ट ऑस्कर वाइल्ड क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आई कैन रेसिस्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट टेम्पटेशन, कि मैं सारी चीजों के खिलाफ मुजाहिमत कर सकता हूं सिवाय आजमाइश की। वो दीगर चीजों का सामना करता है, मुकाबला करता है अपनी जात में, लेकिन वो कहता है कि जब कभी उसका सामना आजमाइश से होता है तो वो आजमाइश के सामने अपने आप को बेबस पाता है। और जबरदस्त उसकी कोटेशन है, आई कैन रेसिस्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट टेम्पटेशन। लेकिन ऑस्कर वाइल्ड तो आजमाइश के सामने बेबस है, लेकिन मैं आपकी तवज्जो खुदावंद यीशु मसीह की जात के ऊपर लगाना चाहता हूं, जिसके बारे में खुदावंद का मुकद्दस पाक कलाम इब्रानियों के नाम खात उसके 4 बाब की 15वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहीं नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। और साथ ही इब्रानियों 2 बाब की 18वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जिस सूरत में उसने खुद ही आजमाइश की हालत में दुख उठाया तो वो उनकी भी मदद कर सकता है जिनकी आजमाइश होती है। अगर कोई ईमानदार खुदा का बेटा, खुदा की बेटी ये चाहते हैं कि वो आजमाइशों के ऊपर गालिब आए, वो गलबे की जिंदगी बसर करें, वो इब्लीस उसके हथकंडों, उसकी चालों और उसके हरबों को मलिया मेट करें, तो उन्हें चाहिए कि वो यीशु मसीह की पैरवी करें और मसीह खुदावन को बतौर नमूना माने और इब्लीस के खिलाफ जंग करें। यीशु की जिंदगी से ही, उसकी आजमाइशों से ही आज हम सीखते हैं कि हाउ टू हैंडल टेम्पटेशन, हाउ टू कम्बैट टेम्पटेशन, हाउ टू बीट योर एनिमी। कैसे हम अपने दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं, कैसे हम इब्लीस की चालों को नाकाम बना सकते हैं, कैसे हम इब्लीस के अज़ाइम को नाकाम साबित कर सकते हैं। यीशु की जिंदगी से हम ये सीखेंगे। और आज मुकद्दस लूका उसके 1 बाब की 13वीं आयत और मुकद्दस मत्ती उसके 4 बाब की पहली 11 आयत की रोशनी में 3 नकात आपके सामने रखना चाहता हूं। हाउ जीसस ओवरकेम टेम्पटेशन। तो पहली बात, यीशु शैतान के ऊपर गुनाह की जो उसकी तरगीब है उसके ऊपर, आजमाइशें जो है उसके ऊपर गालिब आता है। उसका पहला नुक्ता यह है कि खुदावंद यीशु से रूहुल कुद्दस की कुदरत से इब्लीस के ऊपर गालिब आया है, आजमाइशों के ऊपर गलबा पाता है। जीसस ओवरकेम थ्रू द पावर ऑफ होली स्पिरिट। वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से। और खुदावंद का मुकद्दस पाक कलाम ये बयान करता है, जब हम मुकद्दस लूका उसके 4 बाब का मुताला करते हैं तो तिलावत में हमने ये गौर किया है कि लूका की इंजील उसके 4 बाब में 3 मर्तबा यीशु मसीह के बारे में हमें इस बात का बयान मिलता है कि वो रूहुल कुद्दस से भर गया। जो ही यीशु मसीह बपतिस्मा लेता है,
तो लिखा है आसमान खोल जाता है, आसमान से आवाज आती है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। और रूहुल कुद्स कबूतर की सूरत में उसके ऊपर आके ठहर जाता है और यीशु मसीह रूह से भरा हुआ है। और लूका चौथे बाब की पहली आयत में इस बात का बयान मिलता है, फिर यीशु रूहुल कुद्स से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हदायत से बयाबान में फिरता रहा। रूहुल कुद्स से भरा हुआ। और चौथी बाब की 14वीं आयत में दोबारा हमें इस बात का बयान मिलता है, फिर यीशु रूहुल कुद्स की कुव्वत से भरा हुआ गलील को लौटा और सारे गिरदोनवा में उसकी शोहरत फैल गई। और चौथी बाब की 18वीं आयत में दोबारा हमें इस बात का बयान मिलता है कि यीशु ने कहा, खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। बार बार हमें इस बात का बयान मिलता है कि रूहुल कुद्स यीशु के ऊपर नाज़िल होता है, कबूतर की सूरत में उसके ऊपर आकर ठहरता है और वो रूहुल कुद्स से भरा हुआ जंगल को चला जाता है और वो रूहुल कुद्स की कुव्वत से भरा हुआ गलील को जाता है। और जब वो इबादत खाने में गया तो उसने कहा, खुदावंद का रूह मुझ पर है। वो पाक रूह से मामूर है, वो रूहुल कुद्स से भरा हुआ है। और जब इब्लीस यीशु की आजमाइश करता है, 40 दिन तक उसके आगे पीछे रहता है और वो अपने हरबे, अपने हीले और अपनी चालों से उसे तरगीब देना चाहता है कि वो खुदा के खिलाफ चला जाए, वो खुदा की जात पे शक करना छोड़ दे। इस मौके पे खुदा का पाक कलाम ये बयान करता है कि वो 40 दिन तक रूह की हदायत से बयाबान में फिरता रहा। यहां इससे बेहतर कि मैं अपने नुक्ते की मजीद वजाहत करूं, मैं एक छोटा सा ख्याल आपके सामने चलते चलते बांटना चाहता हूं कि रूहुल कुद्स की जात के बारे में, उसके पर्सन के बारे में, उसकी शख्सियत के बारे में मेरा तसव्वुर क्या है। What is my understanding about Holy Spirit? क्योंकि रूह के बारे में लोग शिशु पंच का शिकार हमें दिखाई देते हैं। गैर ईमानदारी नहीं बल्कि ईमानदार भी पाक रूह के बारे में ये समझते हैं कि रूहुल कुद्स एक गैर शख्सी कुव्वत, तसव्वुर, असर या महज रूहानी कुव्वत है। और ये दुरुस्त नहीं है पाक रूह के बारे में जो तसव्वुर है हमारा, क्योंकि पाक रूह के बगैर में हमारा जो तसव्वुर है वो बड़ा वाज़ेह होना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर हमारा अकीदा नामुकम्मल है। क्या हम अपने अकीदे में पढ़ते हैं और मैं ईमान रखता हूं रूहुल कुद्स पे, और जब हम निशान करते हैं खुदा बाप, खुदा बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से, और जब बपतिस्मा लेते हैं खुदा बाप, खुदा बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से, तो हमें पाक रूह के बारे में पता भी होना चाहिए कि यहां पे लिखा है और रूह यीशु को जंगल में ले गया। याद रहे कि रूहुल कुद्स जो है वो पाक तस्लीस का तीसरा अकनूम है, ये अकनूम सालिस है, और ये डिवाइन पर्सन है रूहुल कुद्स जो है, क्योंकि रूहुल कुद्स की जो शख्सियत है वो अलाही खूबियों की हामिल है। रूहुल कुद्स सोचता है, रोमियो 8 बाब की 27वीं आयत, रूहुल कुद्स महसूस करता है, रोमियो 15वें बाब की 30वीं आयत, रूहुल कुद्स अपनी मर्जी को जाहिर करता है, पहला कुरिन्थियों 12वें बाब की 11वीं आयत, रूहुल कुद्स रंजीदा और गुस्से होता है, उसमें मोहब्बत, रफाकत और खुश होने की अहलियत मौजूद है, यूहन्ना 15वें बाब की 26वीं आयत। लिहाजा रूहुल कुद्स जो है ये महज एक गैर शख्सी कुव्वत, एक असर, एक तसव्वुर और रूहानी कुव्वत का नाम नहीं। रूहुल कुद्स तसव्वुर है, ये डिवाइन पर्सन है, और रूहुल कुद्स अलाही जात है, ये खुदा है। अगर हमसे कोई ये सवाल करता है रूहुल कुद्स की
के बारे में आपका तस्वर क्या है? तो उसका जवाब ये है कि रूहुल कुद्स खुदा है। क्या कहना है? रूहुल कुद्स खुदा है, ये इलाही जात है, ये डिवाइन पर्सन है। लिहाजा रूहुल कुद्स जो है वो हर जगह पे हाज़िर व नाज़िर है, वो अलीम कुल है और कादरे मुतलिक है। यही वजह है कि जब यीशु मसीह इंसानियत को मुख्तार लेते हैं तो वो अपनी इंसानियत को रूहुल कुद्स के जो इलाही पर्सन है ताबे करते हैं, और यीशु की इंसानियत यहाँ रूहुल कुद्स जो खुदा है उसके ताबे दिखाई देती है। यही वजह है मुकद्दस मत्ती उसके चौथे बाब की पहली आयत में आया है, और वो यीशु को जंगल में ले गया। कौन लेके गया यीशु को? रूह यीशु को जंगल में ले गया है। और याद रखें, रूहुल कुद्स खुदा है और खुदा को कोई भी कंट्रोल लेकिन हमारे कॉन्टेक्स्ट में ऐसे भी हमें लोग दिखाई देते हैं जो लोगों को ये बताते हुए कि हमारे पास आए, हम आपको रूहुल कुद्स देते हैं, रूहुल कुद्स से भरते हुए, रूहुल कुद्स को बांटते हुए दिखाई देते हैं। यीशु की जात के बारे में, उसकी शख्सियत के बारे में हमें इस बात का बयान मिलता है कि वो पाक के ताबे है। रूह यीशु को जंगल में ले गया, और आज बहुत ज्यादा लोग रूहुल कुद्स को अपने कंट्रोल में करते हुए, अपने ताबे करते हुए दिखाई देते हैं, और ये गलत है, ये बिदअत है। वो खुदा है, डिवाइन पर्सन है, हर जगह हाज़िर व नाज़िर है, अलीम कुल है और कादरे मुतलिक है। यीशु की पैदाइश से पेशतर ही इस बात का बयान कर दिया गया कि यीशु रूहुल कुद्स की रहनुमाई में चलेगा, और इस बात का बयान हमें मुकद्दस लूका उसके चौथे बाब की 18वीं आयत में मिलता है, जब यीशु ने कहा खुदावंद की रूह मुझ पर है। और वो नुविश्ता उसी वक्त पूरा हो जाता है तो यशाया 61 बाब उसकी पहली 3 आयत में यीशु मसीह से 740 वर्ष कबल कह दिया गया था कि यीशु मसीह रूहुल कुद्स की रहनुमाई में चलेगा। तो मसीह खुदावंद की जब बयाबान में आजमाइश होती है तो वो रूहुल कुद्स से भरा हुआ था, वो पाक रूह की कुव्वत से मानूर था, और वो रूहुल कुद्स के ताबे था। यही वजह है कि लिखा है कि रूहुल कुद्स से भरा हुआ वो यरदन को लौटा और 40 दिन तक रूह की हदायत से बयाबान में फिरता रहा। तो यीशु की जिंदगी से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि वो पाक रूह की कुव्वत से, जोर से, मसा से इब्लीस और उसकी चालों के ऊपर गालिब आता है। अगर कोई ईमानदार चाहता है कि वो फतहमंद जिंदगी बसर करे, वो अपने दुश्मन को मगलूब करे, वो अपनी ख्वाहिशात और अपनी आजमाइशों के ऊपर गालिब आए, तो उसके लिए जरूरी है कि वो अपने आप को पाक रूह के ताबे करे, वो अपने आप को रूहुल कुद्स से मामूर करे। क्योंकि खुदा के पाक कलाम में अमाल की किताब उसके पहले बाब में इस बात का बयान मिलता है कि यीशु ने कहा जब तक तुम्हें रूह का लिबास न दिया जाए तब तक तुम ठहरे रहो, यरूशलेम से बाहर न जाना, दुआ में लगे रहो। और उस मौके पे मसीह खुदावंद ने अमाल पहले बाब की 8वीं आयत में क्या कहा? लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पे नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, उसके बाद काम शुरू होगा। यानी जब तक रूहुल कुद्स की कुव्वत नहीं है, रूहुल कुद्स का उतार और नज़ूल नहीं है, रूहुल कुद्स का मसा नहीं है, तब तक ना तो खिदमत है, ना तो मुनादी है, ना तो वहां पे शफाया काम है, और ना ही कोई बंदा कलाम सुनाता हुआ, ना ही कोई बदरूहे निकालता हुआ, और ना ही कोई किसी चर्च में खिदमत करता हुआ दिखाई देता है। वो दुआ में है, वो बाला खाना में मौजूद है। जब रूहुल कुद्स तुम पे नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। यहाँ पे कुव्वत के लिए यूनानी ज़बान का एक बड़ा गौरतलब लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, डूनामिस।
یہاں قوت کے لیے ڈونامس کا لفظ ہے کہ تم قوت پاؤ گے، اس سے مراد یہ نہیں ہے ڈولے وڈے ہو جان کے جسم جڑا وے وہ دبلا پتلا ہو جائے گا، باڈی بلڈر بن جا کے ایسے ہرگز یہاں پہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ ڈونامس سے ہی انگریزی زبان کا لفظ ڈائنامائٹ نکلا ہے، جس کا مطلب ہے بارود، وہ بارود جو پہاڑوں کو، جو چٹانوں کو چکنا چور کر دیتا ہے۔ اور ایسی قوت روح القدس کے نزول کے موقع پہ ایماندار کے اندر ایک ایسی قوت آتی ہے جو گناہ کے پہاڑ، جو ابلیس کی طاقتوں، تاریکی کی قوتوں اور آزمائشوں کے اوپر ہمیں غلبہ بخشتی ہے۔ یہ روح القدس کی طاقت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایماندار، وہ خداوند یسوع مسیح کے رسلا، وہ جو اس کے پیروکار، اس کے شاگرد یسوع کی موت کی وجہ سے چھپے ہوئے تھے، تتر بتر تھے، پراگندہ ہو چکے تھے، اور ہر کوئی ڈرا ہوا، سہما ہوا تھا، بند کمروں کے اندر وہ کوارنٹائن ہو چکے تھے۔ لیکن جب روح القدس کی قدرت کا وہ تجربہ کرتے ہیں، جب پاک روح نازل ہوتا ہے، تو وہی لوگ ہمیں بے خوف، نہ ڈر اور دلیر نظر آتے ہیں، اور وہ ہمیں چوکوں میں، بازاروں میں، وہ ہمیں جیلوں میں، وہ ہمیں ہر جگہ پہ یسوع کا نام لیتے ہوئے، اس کی خدمت کرتے ہوئے اور اس کی منادی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ نہ بیماری کی پرواہ ہے، نہ مخالفت کی پرواہ ہے، نہ انہیں سیاست کی پرواہ ہے، نہ انہیں دشمنوں کی پرواہ ہے، نہ انہیں موت کی پرواہ ہے۔ جب روح القدس تم پہ نازل ہوگا تو یہ پہلا نقطہ ہے کہ نہ صرف مسیح خداوند روح القدس کی قدرت سے، قوت سے، مسا سے ابلیس اور آزمائشوں کے اوپر غالب آتا ہے، بلکہ یہ قوت جب ایماندار کی زندگی میں آتی ہے، اور ایماندار جب روح القدس کا تجربہ کرتا ہے، اس کا مزہ حاصل کرتا ہے اور باقروں کی قوت سے مغمور ہوتا ہے، تو اسے بھی غلبے کی روح ملتی ہے، اسے بھی یہ قوت بخشی جاتی ہے جس کے باعث وہ گناہ، شیطان، تاریکی کی قوتوں اور گناہ کی آزمائشوں اور خواہشوں کے اوپر غالب آتا ہے۔ پہلی بات، Jesus overcame through the power of Holy Spirit۔ اور دوسرا نقطہ، نہ صرف یسوع مسیح روح القدس کی قدرت سے ابلیس اور آزمائش کے اوپر غالب آتا ہے، بلکہ یسوع مسیح کلام کی قدرت سے ابلیس کے اوپر غالب آتا ہے۔ Jesus overcame through the power of God's word۔ یہ ہمارا دوسرا نقطہ کہ وہ کلام مقدس کی قدرت سے اپنی آزمائش پہ غالب آیا۔ یہاں پہ 3 مرتبہ ہمیں اس بات کا بیان ملتا ہے کہ شیطان یسوع مسیح کے پاس آتا ہے اور وہ اسے گناہ کی ترغیب دیتا ہے، کسی نہ کسی طرح سے وہ اسے اس کے مشن سے ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہے، ڈیریل کرنا چاہتا ہے، اور اسے خدا کی نافرمانی پر اکساتا ہے، ابھارتا ہے کہ وہ کسی طرح سے باغی ہو جائے۔ لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا، کیونکہ 3 مرتبہ یسوع مسیح نے خدا کے کلام سے اس پہ حملہ کیا ہے، اور اس کی بھیجی ہوئی آزمائش، کھڑی کی ہوئی آزمائش اور گناہ کی ترغیب کا خدا کے کلام سے مقابلہ کیا ہے۔ وہ بار بار یہ کہتا ہے اٹ از ریٹن، یہ لکھا ہے۔ 3 مرتبہ خداوند یسوع مسیح ہمیں خدا کے مقدس پاک کلام سے اس کی اس ترغیب کا جواب دیتے ہیں۔ یہاں چلتے چلتے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، پیدائش 3 باب کی پہلی آیت میں شیطان کی ایک خوبی کا بیان کیا گیا ہے کہ وہ شروع سے چالاک اور ہوشیار ہے، کیونکہ 3 آزمائشوں میں شیطان نے مذہبی زبان کا استعمال کیا ہے، ریلیجیس لینگویج ہے یہاں پہ۔ اور اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز بکتی ہے اور سب سے زیادہ اگر کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو وہ مذہب کا چورن ہے۔
کوئی بھی چیز آپ خریدنا چاہتے ہیں، آپ بیچنا چاہتے ہیں، اسے مذہبی لبادہ دیتے ہیں. کیا ایسا ہو نہیں رہا ہمارے کانٹیکس میں؟ یہ شیطان کا حربہ ہے، یہ اس کی چال ہے. تینوں آزمائشوں میں شیطان نے مذہبی زبان استعمال کی ہے، اور یوں اس نے آزمائشوں کو ظاہری طور پر محترم اور قابل قبول بنا دیا ہے. اپنے بنو وہ ایجے دی تیاری کردا وے کہ کوئی شک نہ رہے. ایڈی زبردست کاہلیت ہے اودے کام دے وچ. اور وہ ہمیں کلام کا بڑا زبردست اسٹوڈنٹ نظر آتا ہے. اس کا ہیڈ نالج جو بائبل کے بارے میں ہے، کلام کے بارے میں ہے، مذہب کے بارے میں ہے، وہ بڑا زبردست ہے. اور ایک عام مسیحی سے زیادہ خدا کا کلام اسے آتا ہے. یہ میرے لیے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ موجودہ دور کے جو خود ساختہ لیڈرز ہیں، چرچ کے اکابرین ہیں، جن کے پاس خدا کے پاک کلام کا مطالعہ کرنے کے لیے، بائبل اسٹڈی کرنے کے لیے، لوگوں کی گلہ بازی کرنے کے لیے، اور ان کی روز کی جو روحانی روٹی ہے اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. شیطان کے پاس ان سے زیادہ کلام ہے. انہیں بھی خدا دی سیکنڈری کی تھی، اور انہوں پتہ ہے کہ کیڑی گولی کیڑا کیپسول میں کدوں استعمال کرنا ہے. وہ آزمائشوں کو ظاہری طور پہ محترم اور قابل قبول بنا دیتا ہے. لیکن یسوع مسیح نے کلام کے ساتھ اس کی جو ترغیب ہے، شالے ہیں، ہاتھ کنڈے ہیں، سامنا کیا ہے. کلام کے ساتھ اس کا دفاع کیا. بار بار یسوع یہ کہتا ہے اٹ از ریٹن، یہ لکھا ہے. اور استثنا کی کتاب سے 3 حوالے یسوع مسیح اس کے سامنے رکھتا ہے اور اسے شکست فاش کرتا ہے. والدین کے لیے خیال، میری طرف توجہ کیجیے. میں ماؤں سے اور جو گھر کے سربراہان ہیں ان سے مخاطب ہوں. نئے عہد نامے کے دور میں یہ عہد جدید کے زمانے کی بات ہے کہ جب کوئی لڑکا 5 اور 6 سال کا ہوتا تو پہلی مرتبہ جب وہ مدرسے میں جاتا تو وہ پھوٹنے سے پہلے بیفور دا ڈے لائٹ اسے عبادت خانے میں لے جایا جاتا تھا، اور اس کے اندر یہ تجسس ہوتا تھا کہ وہ اس کہانی کو سنے کہ خدا نے موسیٰ کو کیسے شریعت دی. اور مدرسے کے بعد ناشتے کے لیے اسے استاد کے گھر میں لے جایا جاتا، اور جب وہ ٹیبل کے اوپر بیٹھتا تو اسے ایک چپاتی، ایک روٹی دی جاتی تھی جس کے اوپر خدا کا کلام لکھا ہوتا تھا. اور اس لڑکی سے یہ کہا جاتا تھا کہ بیٹا اس روٹی کو، اس چپاتی کو کھا، نگل سے. اور ساتھ ہی اسے ایک تختی دی جاتی تھی جس کے اوپر خدا کا کلام لکھا ہوتا تھا، اور اس تختی کے اوپر شہد کی لیپ، شہد کی تہ چڑھا دی جاتی تھی، اور بچے کو قلم دیا جاتا اور اسے کہا جاتا جو کچھ تختی کے اوپر لکھا ہے ایسے ہی تو اسے شہد کی تہ کے اوپر ٹرانسکرائب کر. اور وہ بچہ جب لکھنا شروع کرتا تو اس کا جو قلم ہے، اس کی جو نوک ہے وہ اس شہد کی تہ میں کھب جاتی، وہ آگے نہ چلتی، تو اس سے یہ کہا جاتا کہ وہ اس قلم کی نوک کو اپنے منہ میں ڈالے اور اس شہد کو چوس لے. ان دونوں باتوں کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد اسے اس بات کا احساس دلانا تھا کہ وہ خدا کے کلام کو اپنے اندر جذب کرے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائے، اسے اپنے دل و دماغ میں، اپنی روح میں اتارے اور اپنی شخصیت، اپنی زندگی کا حصہ بنا لے. یہ اس کا ماٹو ہے. اور یہودی لوگوں کا یہ سٹائل ہے کہ وہ اپنی زندگیوں میں اپنے بچوں کے لیے 2 باتوں کی فکر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یا تو اپنے بچے کو کوئی نہ کوئی ہنر سکھانا ہے، کوئی کام سکھانا ہے، اور دوسرا اسے خدا کے پاک کلام کا حافظ بنانا ہے. دونوں کاموں پہ زور ہے.
کہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی آرٹ، کوئی نہ کوئی سکل ہونا چاہیے جس کی وجہ سے یہ اپنے گھر خاندان کی کفالت کرے، اور دوسرا اسے خدا کے پاک کلام کا حافظ بنانا ہے، یہ ان کی فکر ہے۔ اور ہر یہودی لڑکا 12 سال کی عمر میں شریعت کی پہلی 5 کتابوں کو زبانی ازبر کر لیا کرتا تھا، اور 12 سال کی عمر میں اسے ابن شریعت کی سند دی جاتی تھی، اور اس کے کندھے کے اوپر ایک چادر رکھی جاتی تھی جسے پریئر شال کہا جاتا تھا۔ اور یہودیوں کے ہاں اس وقت تک کوئی بائبل کے بارے میں کوئی بحث و تمیز نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس ابن شریعت کی سند نہیں ہے، جب تک اس کے پاس دعا کی چادر نہیں ہے، اور جب تک اسے شریعت کی پہلی 5 کتابوں کا علم نہیں ہے، تب تک وہ کلام کی بات نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب یسوع مسیح ہیکل میں وہ جو عالم فاضل شرفا تھے، اس وقت کے اسکالر تھے، ان کے ساتھ جب یسوع کلام کی بات چیت کر رہا تھا تو اس کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ اور وہ شریعت کا فرزند تھا اس موقع پر۔ تو یہاں یہ بات کہ مسیح خداوند جنگل میں ہے، بیابان میں ہے، اور اس کی آزمائش ہو رہی ہے، اور ابلیس اتنا سمارٹ ہے کہ وہ خدا کے پاک کلام کو اس کے سامنے رکھتا ہے، اور وہ اس کی آزمائش کو ظاہری طور پہ محترم اور قابل قبول بنا دیتا ہے۔ اور یسوع کیا کہتا ہے اس موقع میں؟ یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا اچھا تو خدا نے کلام دی گل کی تھی، کھلو جا میں ذرا کلام لے آؤں میں دیکھا تے سی۔ 3 جگہوں پہ یسوع مسیح کی آزمائش ہوئی ہے۔ جنگل میں آزمائش ہوئی ہے 1، پہاڑ کے اوپر آزمائش ہوئی ہے 2، اور ہیکل میں یروشلم شہر میں اس کی آزمائش ہوئی ہے۔ اور تینوں جگہ پہ مسیح خداوند کے اندر سے کلام آ رہا ہے۔ اسی موقع پہ بر محل یسوع مسیح کلام کے ساتھ اس کو جواب دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور یسوع نے کیا کہا؟ اٹ از ریٹن، یہ خدا کے کلام میں لکھا ہے۔ اور استثنا کی کتاب سے وہ 3 مرتبہ کلام کی تلوار سے اس کے اوپر کیا کرتا ہے؟ وار کرتا ہے۔ یسوع 12 سال کا تھا جب اس نے خدا کے پاک کلام کو، استثنا کی کتاب کو زبانی کیا کیا تھا؟ یاد کیا۔ اور جب وہ 30 سال کا ہوا تھا تو ابلیس اس کی آزمائش کرتا ہے، اور وہ کلام جو اس کے اندر ہے، وہ کلام جو اس نے حفظ کیا ہوا ہے، وہ کلام جو اس کی زندگی کا حصہ ہے، اس کلام سے وہ ابلیس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ مقابلہ کرتا ہے، اور اس سے غالب آتا ہے۔ آج کے والدین اپنے بچوں کو کلام سے کس قدر لیس کر رہے ہیں؟ کیا میں اپنی نسل کو، اپنے بیٹوں، اپنی بیٹیوں کو کلام سے منور کر رہا ہوں؟ جیسے یہودی والدین اپنے بچے کو مذہبی طور پر، دینی طور پہ تیار کرتے ہیں، کیا آج کے والدین ہمیں اس ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں؟ لیکن افسوس کے ساتھ یہ میں کہنا چاہتا ہوں، بلے دا بلا نہ ہوئے تے متھے تے پھولی ضرور ہوندی ہے۔ اج دے والدین بھی کلام دے بارے چ بلیک نے تے اگوں نسلاں بھی ہوندی ہیں۔ نہ صرف والدین کے لیے یہ چیلنج کی بات ہے کہ اپنے بچوں کو تیار کریں، انہیں بائبل کے علم سے آراستہ کریں، انہیں خدا کی ذات کے بارے میں، انہیں خدا کے پاکرو کے بارے میں، انہیں یسوع کی ذات کے بارے میں بتائیں۔ اور یہاں یوتھ کے لیے بھی ایک چیلنج ہے کہ یسوع مسیح کی جب آزمائش ہوئی ہے تو اس وقت اس کی عمر 30 برس ہے۔ کتنے سال کا ہے؟ اور جوان لوگ ابلیس کا ٹارگٹ ہے، وہ ان کا پیچھا کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جوان لوگوں کے ذہنوں کو، سوچوں کو، خیالوں کو، دلوں کو اپنے قبضے اور اپنے کنٹرول میں کرے، اور انہیں خدا کے گھر سے، انہیں ایمانداروں کی رفاقت سے، انہیں خدا کے کلام سے، انہیں دعا، روزہ، ریاضت اور عبادت سے دور کر دے۔ جوان شیطان کا ٹارگٹ ہے، لیکن یسوع مسیح 30 سال کی عمر میں کلام سے بنا ہوا تھا،
خدا کا کلام اس کے دل میں تھا. اور آج میرے لیے اور آپ کے لیے چیلنج کی بات ہے کہ اگر میرے اندر خدا کا کلام نہیں ہے, میں کلام سے خالی ہوں, جب شیطان میرا پیچھا کرے گا, خدا میرا پیچھا کرے گا, اور جب آزمائش میرا پیچھا کرے گی, تو کیا میں قائم رہ سکوں گا؟ خدا کے کلام کے بغیر اٹ از ناٹ پاسبل. 119ویں زبور کی 9ویں اور 11ویں آیت میں لکھا ہے, جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے. یہ سوال ہے کہ اگر کوئی جوان بے داغ زندگی بسر کرنا چاہتا ہے, اگر کوئی جوان پاکیزگی کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے, غلبے کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے لازم و ملزوم یہ بات ہو جاتی ہے کہ وہ خدا کے پاک کلام کو کیا کرے؟ جوان پلا کے اس طرح صاف رکھے گا اپنا راہ. تیرے کلام دے معافی چلے رکھے وہ دیتے نگاہ, جوان پلا کے اس طرح صاف رکھے گا اپنا. کلام کی اصل جگہ ہمارا دل ہے, اور کلام کو زبانی یاد کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ کلام سے خالی ہیں, اگر آپ کلام سے ناواقف ہیں, اگر کلام آپ کے دل میں نہیں ہے, تو شیطان اور آزمائش کے سامنے آپ ٹھہر نہیں سکیں گے. یسوع کی زندگی سے دوسری بات ہم یہ سیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند خدا کے پاک کلام کی قدرت سے اپنی آزمائش اور شیطان کے اوپر غالب آیا ہے. مقدس پالوس رسول افسیوں 6 باب کی 10ویں آیت سے 18ویں آیت تک کہتے ہیں, غرض خداوند نے اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو, اور خدا کے ساتھ روحانی ہتھیار باندھ لو. ہر مسیحی کو زمین کے اوپر ایک روحانی جنگ درپیش ہے, اور جب بھی کوئی یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے تو وہ اس وقت سے ہی حالت جنگ میں آ جاتا ہے. اور اگر ہمیں جنگ درپیش ہے تو جنگ کے اصولوں سے اور جنگ کے ہتھیاروں سے ہمیں باخبر ہونا چاہیے. لکھا ہے خداوند کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو, خدا کے سب ہتھیار باندھ لو. اور یہاں پہ مختلف ہتھیاروں کا بیان ملتا ہے ہمیں. افسیوں 6 باب کی 10ویں آیت سے 17ویں آیت تک بیلٹ کا بیان ہے, پتھر کا بیان ہے, ڈال سلیپر کا بیان ہے, خوف کا بیان ہے, جوتوں کا بیان ہے. سارے ہتھیاروں میں یہ وہ ہتھیار ہیں جو ہمارا دفاع کرتے ہیں کہ ابلیس کے چلتے تیروں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. اور ان سارے ہتھیاروں میں صرف ایک ہتھیار ہے, اسے اوفینسو آرم کہا جاتا ہے, جس سے آپ نے ابلیس کے اوپر حملہ کرنا ہے, دعویٰ بولنا ہے اور اسے مغلوب کرنا ہے, اور وہ خدا کا کلام ہے. 6 باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے, اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے اسے لے لو. خدا کا پاک کلام جو ہے یہ روح کی تلوار ہے. اور عبرانیوں 4 باب کی 12ویں آیت میں کہا گیا ہے, خدا کا کلام دو دھاری تلوار سے تیز ہے, جو بند بند کودے کودے جسم جان روح کو چیر کے گزر جاتا ہے. یہ پاورفل ہے. اگر آپ ابلیس اس کی چالوں, اس کے ہتھ کنڈوں, اس کی شرارتوں اور اس کے وار کے اوپر غالب آنا چاہتے ہیں, آزمائش کے اوپر, خواہش کے اوپر غالب آنا چاہتے ہیں, تو پھر ضروری ہے کہ آپ خدا کے پاک کلام کی تلوار کو اپنے ہاتھ میں لیں. لیکن چلتے چلتے میں آپ کو یہ بھی بات بتانا چاہتا ہوں کہ ابلیس کو سب سے زیادہ خطرہ بھی خدا کے کلام سے ہے. وہ کلام کی طرف موجودہ کلیسیا کا دھیان نہیں لگنے دیتا, کیونکہ مقدس متی اس کے 13ویں باب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے, دیکھو ایک بیج بونے والا بیج بونے نکلا, اور کچھ دانے راہ کے کنارے, کچھ پتھریلی زمین پر, اور کچھ جھاڑیوں میں, اور کچھ اچھی زمین پہ گرے. مسیح خداوند جب علیحدگی میں گئے جاتے ہیں تو شاگرد اس سے پوچھتے ہیں کہ اس تمثیل کا ہمیں مطلب سمجھا دیں. اس موقع پہ لکھا ہے, یسوع نے کہا,
13वें बाब की 19वीं आयत में लिखा है, जो दाने राह के किनारे गिरे हैं उनसे मुराद वो लोग हैं जो खुदा का कलाम सुनते हैं लेकिन उसे समझते नहीं, उसे कबूल नहीं करते, और शरीर आकर उस कलाम को क्या करता है, छीन ले जाता है। गौरतलब ये बात है कि शरीर, इब्लीस, शैतान खुदा के पाक कलाम को छीनने वाला है। क्या मसला है उसे खुदा के कलाम से? क्यों वो खुदा के कलाम की मुखालफत करता है? वही बात है, ये वो वाहद हथियार है जिससे एक ईमानदार इब्लीस के ऊपर वार करता है, उसे मगलूब करता है। रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है वो ले लो ताकि कायम रह सको। लेकिन आज जब कलाम का बीज बोया जाता है तो आज भी बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं, कलाम के दौरान सो जाते हैं, ऊँघते हैं, गायब हो जाते हैं, इधर उधर की चीजों में लग जाते हैं, नीचे देखना शुरू कर देते हैं, दुनियादारी के फिक्रों और ख्यालात में मुब्तला हो जाते हैं। और जब खुदा का पाक कलाम और उसका बीज बोया जाता है तो उस मौके पे शैतान, तारीकी की कुव्वतें और बादरवा लोगों के अंदर काम करना शुरू कर देती हैं कि किसी तरह से किसी का ध्यान हटाया जाए, किसी तरह से किसी की तवज्जो हासिल कर ली जाए, किसी तरह से कोई खराबी पैदा कर दी जाए, माहौल में अबतरी और बादरनी पैदा कर दी जाए ताकि किसी की रूह में, किसी के दिल में खुदा का कलाम ना जा सके। खुदा का कलाम है, कलाम की कुदरत से कोई शैतान और इब्लीस के ऊपर गालिब आ सकता है, आजमाइश के ऊपर गालिब आ सकता है। दो बातें हमने सीखी हैं कि खुदावंद यीशु मसीह बयाबान में रूहुल कुद्स की कुदरत से शैतान और आजमाइश के ऊपर गालिब आया, और दूसरी बात वो खुदा के पाक कलाम की कुदरत से शैतान और आजमाइश के ऊपर गालिब आया है। तीसरा और आखिरी नुक्ता, खुदावंद यीशु मसीह दुआ और रोजे की कुदरत से इब्लीस और आजमाइश पे गालिब आता है। जीसस ओवरकेम थ्रू द पावर ऑफ फास्ट एंड प्रेयर। 40 दिन और 40 रात मसीह खुदावंद बयाबान में है, और किसी ने बड़ी जबरदस्त बात ये कही है, गैरी हैमरिक जबरदस्त बाइबल मुकद्दस के उस्ताद हैं, उन्होंने कहा है प्रेयर इज अ गेटिंग अलोन विद गॉड। ये खुदा के साथ तन्हा होने वाली बात है, मस्क है, सरगर्मी है। जब कोई दुआ करता है वो खुदा के साथ अलहदा होता है, और यीशु अलहदा है दुआ की हालत में, यीशु अलहदा है रोज़े की हालत में। 40 दिन और 40 रात वो फाका करता है और वो खुदा के कदमों में है। इससे बेशतर कि वो अपनी खिदमत का आगाज करे, वो दुआ में है, वो रोज़े में है, वो तैयारी करता है। और दुआ और रोजा खुदावंद यीशु मसीह की कुव्वत है। और ये सिर्फ जंगल की बात नहीं है कि 3 आजमाइशें हुई हैं और उसके बाद ये सिलसिला खत्म हो जाता है। यीशु मसीह की खिदमत के आगाज से यीशु मसीह की खिदमत के इख्तिताम तक हमें इस बात का बयान मिलता है कि यीशु बार बार आजमाइश के अमल से गुजरते हैं। खुदावंद का मुकद्दस पाक कलाम ये बयान करता है कि थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट यीशु बार बार हमें मुख्तलिफ लोगों के हाथों, मुख्तलिफ जगहों, मुख्तलिफ औकात में हमें आजमाइश के चुंगल में दिखाई देते हैं, लेकिन हर मर्तबा वो सुरखरू, हर मर्तबा वो गालिब, हर मर्तबा वो हमें आजमाइश के ऊपर फातेह दिखाई देते हैं। उसकी वजह क्या है? वो दुआ करता है। यीशु कोई भी काम शुरू करने से पहले और कोई भी काम खत्म करने के बाद दुआ किया करता था। He was man of prayer। नए अहदनामे में अनाजील अरबा में 21 दुआएं हैं जो यीशु मसीह की हैं, जिन्हें रुसला ने रिकॉर्ड किया है। वो दुआ की फिजा में सांस लेता है और उसका उठना बैठना, ओढ़ना बछोना दुआ है।
इब्रानियों 5वें बाब की 7वीं आयत में लिखा है, उसने अपनी बशरियत के दिनों में जोर जोर से पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसे मौत से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी भी गई। ये आजमाइश का सिलसिला खत्म नहीं होता जब तक वो सलीब पर मर नहीं जाता। इन 3 आजमाइशों के अलावा मुकद्दस मार्कस 8वां बाब उसकी 11वीं आयत में सदूकी यीशु की आजमाइश करते हैं कि हमें कोई आसमानी निशान दे। मुकद्दस मत्ती 19वें बाब की 3री आयत में फरीसी यीशु की आजमाइश करते हैं कि क्या ये रवा है कि मर्द अपनी बीवी को छोड़ दे। डाइवोर्स के बारे में यहाँ पे यीशु की आजमाइश की जा रही है। मत्ती 22वें बाब की 17वीं आयत में हमें हेरोदी यीशु की आजमाइश करते हुए दिखाई देते हैं, और क्या कहते हैं, कैसर को जजिया देना रवा है कि नहीं। और मत्ती 22वें बाब की 35वीं 36वीं आयत में एक आदमी शरा यीशु से मुखातिब होता है और कहता है, तो रेत में कौन सा हुक्म सबसे बड़ा है। ये आजमाइश है मसीह खुदावंद की। और मुकद्दस लूका 10वें बाब की 25वीं आयत में एक और आलमी शरा का बयान है जो यीशु की यूं आजमाइश करता है कि मैं कौन सी नेकी करूं कि हमेशा की जिंदगी हासिल करूं। और यह सिलसिला यहाँ रुकता नहीं है, बल्कि मुकद्दस मत्ती की इंजील उसके 26वें बाब 27वें बाब की हम जब 42वीं आयत से देखते हैं तो वहां पे कौम के बुजुर्गों का, वहां पे सरदार काहिन का बयान मिलता है। वो सलीब पर लटके यीशु को ये कहते हैं, अगर तू खुदा का बेटा है तो नीचे उतर आ, हम तुझ पे ईमान ले आएंगे। सारी अपनी जमीनी खिदमत के दौरान यीशु मसीह इन आजमाइशों से दो चार रहा है। उसकी जिंदगी आजमाइशों से घिरी हुई है और मुसलसल आजमाइशें मसीह खुदावंद का ताक़ुब करती रही है। लेकिन यीशु आजमाइश के ऊपर गालिब कैसे आए? वो रूहुल कुद्स की कुदरत से, वो कलाम मुकद्दस की कुदरत से, और तीसरा हमारा नुक्ता है वो दुआ और रोजे की कुदरत से अपनी आजमाइशों को टैकल करते हैं। He overcame through the power of fast and prayer। और यीशु मसीह की जिंदगी दुआया जिंदगी थी। He was man of prayer। उसने अपनी बशरियत के दिनों में जोर जोर से आंसू बहा बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसे मौत से बचा सकता, और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। आप देखेंगे कि लूका की इंजील उसके 3रे बाब की 21वीं आयत में हमें बयान मिलता है कि जब रूहुल कुद्स यीशु पर नाज़िल होता है, उस मौके पे यीशु दुआ कर रहा था। लूका 5वां बाब उसकी 16वीं आयत में जब वो भीड़ से जुदा हुआ तो उसने दुआ की। लूका 6वें बाब की 12वीं आयत में लिखा है, जब वो शागिर्दों का चुनाव करने को था तो सारी रात यीशु दुआ करता रहा है। लूका 9वें बाब की 18वीं आयत में शागिर्दों से जब वो सवाल करते हैं तो पहले यीशु तन्हाई में दुआ करता है। लूका 11वें बाब की पहली आयत में जब शागिर्द यीशु के पास आके ये कहते हैं कि हमें दुआ करना सिखा, हाउ टू प्रे, उस मौके पे यीशु दुआ कर रहा था। और लूका 22वें बाब की 24वीं आयत में हमें बयान मिलता है कि जब यीशु गethसेमनी में अपने शागिर्दों के साथ था तो वो 3 मरतबा बार बार क्या करता है, दुआ करता है, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और लूका 23वें बाब की 46वीं आयत हमें ये बयान करती है कि अपनी मौत से पहले जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पे था तो वो मरने से पहले भी दुआ करता है। यानी मसीह खुदावंद की जिंदगी में दुआ उत्तम दर्जा रखती है, और वो कोई भी काम करने से पहले और कोई भी काम खत्म करने के बाद दुआ करता है। He starts his day with prayer। इसलिए जब भी वो किसी आजमाइश से दो चार होता है तो उसने पहले ही होमवर्क किया होता है, वो पहले ही दुआ में ठहरा होता है, और दुआ की कुदरत से, रोजे की कुदरत से वो अपनी आजमाइश से भी निपटता है और दुश्मन की चालों के ऊपर गलबा भी पाता है। अगर हम दुआ नहीं करते, अगर हम रोजे की मश्क नहीं करते,
अगर हम अपने आप को दुनिया से, जिस्मानी कामों से, दुनियावी सरगर्मियों से अलहदा नहीं करते और खुदा के कदमों में नहीं जाते, तो हम ख्वाहिशात के ऊपर, हम गुनाहों के ऊपर, हम शैतान के ऊपर, हम आजमाइशों के ऊपर, हम तारीकी के कुत्तों के ऊपर कैसे गालिब आएंगे? प्रेस्बिटेरियन चर्च के बानी मार्टिन लूथर ने ये कहा था कि जब कभी मैं दुआ करना भूल जाता हूं तो ऐसा मालूम होता है कि शैतान ने मेरे गले के ऊपर पांव रखा हुआ है, लेकिन जब मैं अपने दिन का आगाज दुआ से करता हूं तो मुझे ये मालूम होता है कि आज मैंने शैतान की गर्दन के ऊपर अपना पांव रखा हुआ है। कल्बे की जिंदगी दुआ से मुमकिन है, कल्बे की जिंदगी रोजे से मुमकिन है। यही वजह है कि अगर कोई आजमाइश से बचना चाहता है तो यीशु मसीह ने बागे गतसमने में अपने शागिर्दों से, यूहन्ना से, याकूब से और पतरस से क्या कहा? मत्ती 26वें बाब की 41वीं आयत में लिखा है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। ये यीशु मसीह की जिंदगी का अपना तजुर्बा है कि वो दुआ और रोजे की ताकत और कुदरत से क्या करता है? अपनी आजमाइशों से नबादजमा होता है। शैतान की चालों, उसके हथकंडों और उसके जो गुनाह पर उबारने वाली तरकीबें हैं उनके ऊपर गालिब आता है। और वो ये नुक्ता, ये लेसन वो अपने शागिर्दों को भी देता है और क्या कहता है? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में। मेरे अजीजों, खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में याकूब का आम खात उसके पहले बाब की 12वीं आयत देखें तो कलाम में लिखा है, मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है। जब कोई आजमाइश में पूरा उतरता है, जब कोई आजमाइश में पूरा उतरता है तो वो मकबूल ठहरता है और उसके लिए जिंदगी का ताज है। अगर आप समझते हैं कि मैं अपने स्कूल में, मैं अपने कॉलेज में, मैं अपने अदारे में, मैं अपनी जॉब में किसी ना किसी तरह की आजमाइश का शिकार हो चुका, गुनाह मेरा पीछा कर रहा है, मेरी ख्वाहिश मुझे मगलूब किए हुए है और मैं बेबस हूं। जैसे ऑस्कर वाइल्ड ने यह कहा, आई कैन रेसिस्ट एनीथिंग एक्सेप्ट टेम्पटेशन, कि मैं सारी चीजों पे गालिब हूं, सब चीजों से मजामत कर सकता हूं सिवाय आजमाइश के। और आज बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो शिकस्त खुर्दा जिंदगी बसर कर रहे हैं और मैं उनकी तवज्जो खुदा के बेटे अपने निजात दहिंदा यीशु पर दिखाना चाहता हूं, जिसके बारे में खुदावंद का मुकद्दस पाक कलाम इब्रानियों के नाम खात उसके 2 बाब की 18वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जिस सूरत में उसने खुद ही आजमाइश की हालत में दुख उठाया तो वो उनकी भी मदद कर सकता है जिनकी आजमाइश होती है। अगर कोई ईमानदार खुदा का बेटा, खुदा की बेटी, अगर कोई खादम, अगर कोई पासबान, अगर कोई चर्च का रुकन, अगर कोई जमात, कोई गवाह आजमाइश का सामना कर रहे हैं तो वो यीशु को तकना शुरू करें, क्योंकि लिखा है कि वो उनकी भी मदद कर सकता है जिनकी आजमाइश होती है। मसीह खुदावंद शैतान के ऊपर गालिब आया है। बाइबल मुकद्दस के मुफस्सिर रॉबर्ट क्लार्क बयान करते हैं कि जब इब्लीस ने आदम और हवा पे हमला किया, वो उनके घर में घुसकर उन्हें मगलूब करता है, लेकिन मेरे खुदावंद यीशु मसीह की शान देखें, उसकी ताकत, उसकी कुदरत, उसका इख्तियार देखे कि वो शैतान, वो इब्लीस, वो शरीर जो आदम और हवा के घर में घुसकर उन पे हमला करता है और उन्हें मगलूब करता है, लेकिन यीशु मसीह शैतान के घर में, जंगल बयाबान में, उसके हेडक्वार्टर में घुसकर उस पे हमला करता है, उसे मगलूब करता है और अपनी फतह में सारे ईमानदारों को क्या करता है? शरीक करता है, शामिल करता है। आज मसीह के पैरोकारों को ये कुव्वत दी गई है, ये ताकत दी गई है। मेरी और आपकी मदद आजमाइश में कैसे मुमकिन है? खुदा का पाक रूह
اس کی طاقت میں اگر میں چلتا ہوں، اس کی معموری میں اگر میں چلتا ہوں، اس کی وفاداری اور فرما برداری میں اگر میں چلتا ہوں تو میں غلبے کی زندگی بسر کروں گا۔ اگر میں خدا کے پاک کلام کو اپنے اندر لیتا ہوں، اپنی روح میں، اپنے دل میں جگہ دیتا ہوں، اپنی زندگی کا اثاثہ بناتا ہوں، اپنی ضروری خوراک سے زیادہ ذخیرہ کرتا ہوں، تو خدا کا کلام مجھے قوت دے گا کہ میں غلبے کی زندگی بسر کروں۔ اور اگر میں دعا اور روزے کی مشق کرتا ہوں اور یسوع کو دعا اور روزے میں فالو کرتا ہوں تو مجھے ایسی قوت، ایسی طاقت ملے گی کہ میں ابلیس، تاریکی کی قوتوں، گناہ اور آزمائشوں کے اوپر غالب ہوں گا۔ خدا ان کے مقدس پاک کلام میں عبرانیوں 4 باب کی 15